Medicines have been used for healing for over 5,000 years, and the first modern medicine was created in 1804. But today, in India, things have taken a troubling turn. The market is filled with fake medicines, miracle cures, and loose pills sold openly, whether in homeopathy, Ayurveda, or allopathy. Even though these practices are illegal, many doctors and sellers, driven by greed, continue to sell these dangerous products without any fear of the law. Worse still, some fake spiritual leaders known as Babas are also involved in these scams. These so-called Babas take advantage of people's desperation, claiming they have magical cures for everything from chronic illnesses to instant height increase or weight loss. They promote these fraudulent treatments through social media, word of mouth, and fake clinics. People, trusting these fake promises, pay large sums of money only to be left with more health problems and empty pockets. These Babas use spirituality and traditional remedies as a cover to run their scams. Many individuals, tricked by the false promises of these Babas and doctors, end up spending a lot of money on treatments that don't work. They believe these miracle cures will solve their problems, but instead they are falling into a trap. We spoke to Mrs. Jasprit Kaur, one such patient whose life was deeply affected, both mentally and physically, by taking these fake medicines. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ weight lose ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਕਾਫੀ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਿਰ weight ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ weight gain ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Hearing her story shocked us and made us want to dig deeper into this problem. To get a better understanding, we first met with Dr. Tanya, an eye doctor, to hear a medical expert's point of view on how these fake medicines harm people. I am Dr. Tanya Modgil. I am Professor and Head Ophthalmology, that is Eye Department in Punjab Institute of Medical Sciences. एक 3 साल का बच्चा हमारे पास आया जिसके आई का ट्यूमर था, जिसे हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जो रेटिना का ट्यूमर होता है। It's very much life can be saved. Sometimes eye can also be saved अगर राइट टाइम पे ट्रीटमेंट हुआ हो। तो उनको बताया गया कि आपका ट्रीटमेंट ये है कि हम एक आंख निकाल दें, आपके बच्चे की जान बच जाएगी और हम बाद में आर्टिफिशियल आई कर देंगे उसके अंदर, जो देख नहीं पाएगी, पर देखने में बच्चा ठीक लगेगा, दूसरी आंख ठीक है। पर उस पेशेंट को किसी ने नेचुरोपैथी बता दी या कोई बाबा के पास ले गया और उसने नहीं वो ट्रीटमेंट कराया। उन्होंने कह दिया हम आपको जो करेंगे इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। That patient did that treatment for 3 years. जब वो हमारे पास दोबारा पहुंचा, उसकी सारी ग्रोथ फेज पे आ चुकी थी, मतलब फिजिकली वो ट्यूमर इतना ग्रो कर गया था। That was a 3-year-old baby जो कि जी सकती थी अगर उसका राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट हो गया होता। But she fell into this kind of treatment and she lost her life. Shouldn't that naturopathy person be accountable for it? They know कि हम लोग accountable नहीं हैं. That's why they are doing all those things. राइट एंड लोगों को जितना एलोपैथी के बारे में तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पता था, लॉ चेंज हो गया, बट ये लोग नहीं आते कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये डिस्क्लेमर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, तांत्रिक है या कुछ भी फेथ हीलर्स हैं। वी शुड एक्चुअली होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल एंड लॉ में इनके लिए भी स्ट्रिक्ट, मतलब फाइन तो बहुत छोटी चीज़ है। आई थिंक सो दे शुड बी जेल्ड and given some punishment which should not allow them to do that. So आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा एक ऐड सुन रही होती हूँ कि हम हर तरह का कैंसर क्योर कर देंगे। It's not treatment they are saying, क्योर कर देंगे। So I don't think so there is a thing called cure. ठीक है, it can be treated. आपको सारी ज़िंदगी उसका फॉलो अप रखना पड़ता है, वो मार्केट हो रहा है।
ठीक है, लॉ, शायद लॉ ने ये बोला हो कि आप कर सकते हैं, पर अगर उसकी मार्केटिंग अलग तरीके से हो रही है, वो राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं जा रही लोगों में, तो ऐसे लोगों को जरूर पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह की ना फॉल्स होप पैदा कर देते हैं। आई एम नॉट सेइंग किल एनीवन्स होप, बट डू नॉट गिव फॉल्स होप, क्योंकि वो जब फॉल्स होप देकर आप किसी को मिसट्रीट कर रहे हैं, किसी के अंदर आप एक उम्मीद जगा के उसके बाद उसको खत्म कर रहे हैं, वो वाली चीज़ गलत है। कई मेडिसिन एलोपैथी में भी हैं जो कि अभी हम कहेंगे कि इतना ज़्यादा टेस्टेड नहीं है, और उसको फिर भी क्लेम कर करके कि आई फील दिस इज दैट वे, और हम वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, सो आई वुड नॉट बी नेमिंग ऑल दोज ड्रग्स, बट देर आर some drugs which are there in allopathy which actually have harmful effects, and still we are doing it just कि किसी को लगता है कि हाँ इससे कोई फायदा होगा। एलोपैथी मोस्टली क्यों नहीं लोग जाते, कि उनको लगता है कि इसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि वो लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी दे डू नॉट राइट कि इसके अंदर क्या है। वो लिखे भी होंगे तो किसी को पता ही नहीं कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट लिखे नहीं होते। आई थिंक सो हम लोगों के सबके अंदर कुछ ना कुछ कम्प्लेक्सेस हैं, एंड आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटीज people actually try to use them to sell their products and gain from us. We should be intelligent enough not to fall prey to all these things. Next, we spoke to Harjinder Singh, a pharmacist, who explained how these fake medicines enter the market and why it's so hard to stop them. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1-2 ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਦ ਲੰਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਰੋਡ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। MBBS MD MS ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ BHMS ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਟਿੱਕਰ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੀਰੋਇਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ USA ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਏ ਦਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ USA ਤੋਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ USA ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਫਾਲਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। The problem of fake medicines and miracle cures has become so big in India that it seems impossible to stop without the government stepping in. Even though strict laws exist, some people continue to run these scams fearlessly. To understand the legal side, we also met Advocate Rohit, who gave us insights into the challenges of fighting this issue in court. I am Advocate Rohit Mehta. I have done my LLM from GNDU Ladewali campus Jalandhar in the year 2016, and since then I am practicing as an advocate in District and Session Court Jalandhar. As per WHO, 25% of medicine which are circulating all over India are fake and substituted one. These medicine can cause worse damage to the human body. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਇੰਨੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਦੀ ਫੇਕ ਡਰੱਗਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਕ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਬਲ ਐਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਿਡ ਇਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ 8 ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਦ, ਬਾਬੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ, ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਕਲੇਮਸ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਬਲੀਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਝਾੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਥੀਕਲ, ਇੱਕ ਜੈਨਰਿਕ। ਜੈਨਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨ ਵਨ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ BNS 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 276 ਐਂਡ 277
ਜੋ ਕਿ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਅਡਲਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 276 BNS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ 5000 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੀਡਸ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਐਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਡਲਟਰੇਟਿਡ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸੇਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। The spread of fake medicines and false claims is putting countless lives in danger. To solve this, we need everyone to work together. The government needs to crack down on these practices, doctors and pharmacists need to stay alert, and citizens must be careful not to fall for these scams. Only by joining forces we can hope to control and stop the spread of fake medicines in India.